آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 5 سال بعد منعقدہ میونسپل کارپوریشن کی پہلی جنرل باڈی میٹنگ رہی ہنگامہ خیز۔ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد بلڈر اور VBA کے گروپ لیڈر افسر خان آمنے سامنے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم منظور کرنے پر حکومت کے لیے ستائشی قرارداد میں ادھو ٹھاکرے کا نام شامل نہ کرنے پر UBT کے کارپوریٹرز ہوئے مشتعل۔ خلیجی جنگ کے سبب شہر میں پکوان گیس کی سپلائی میں دھاندلیوں کا شیوسینا UBT نے لگایا الزام۔ گیس سلنڈرز کی کالا بازاری کرنے والے میور پارک کی ایجنسی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پیٹرول پمپس پر لمبی قطاروں کے ضمن میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے پیٹرولیم اشیاء کا بھرپور اسٹاک ہونے کی دی وضاحت۔ سڈکو والوج گروتھ سینٹر کے لیے زمین حصول کے لیے انتظامیہ نے دیا نیا فارمولا۔ TDR اور انکلوزیو ریزرویشن کا فیصلہ۔ ڈویژنل کمشنر نے بلائی متعلقہ انتظامیہ کی میٹنگ، افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اور ایندھن کی قلت دور کرنے کچرے سے گیس بنانے کا منصوبہ میونسپل انتظامیہ کے زیر غور، کہا میونسپل کمشنر جی شری کانت نے۔ پروجیکٹ کے لیے بجٹ میں خصوصی گنجائش رکھے جانے کی بھی دی اطلاع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میں تقریباً 5 سال بعد منعقدہ میونسپل کارپوریشن کی جنرل باڈی میٹنگ کا آغاز اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد اور گروپ لیڈر افسر خان کے درمیان پہلی صف کے بینچ پر بیٹھنے کے تنازع سے ہوا۔ واضح ہو کہ افسر خان پہلے ہی سے اگلی بینچ پر بیٹھے تھے، جبکہ سمیر ساجد نے دعویٰ کیا کہ یہ نشست اپوزیشن لیڈر کے لیے مختص ہے۔ افسر خان نے کہا کہ GB ہال میں کوئی مخصوص نشست کا قانون نہیں ہے اور جو پہلے آئے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس دوران MIM کے دیگر کارپوریٹرز بھی میئر کے سامنے جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ پہلی صف کا بینچ اپوزیشن لیڈر کو دیا جائے۔ ہنگامہ بڑھنے پر میئر سمیر راجورکر نے وضاحت کی کہ کسی نشست کے لیے قانونی طور پر کوئی مخصوص جگہ مقرر نہیں ہے، البتہ روایت کے طور پر اپوزیشن لیڈر کو آگے جگہ دی جاتی ہے۔ میئر نے افسر خان کو ہدایت دی کہ وہ سمیر ساجد کو ساتھ بیٹھنے دیں، مگر کچھ دیر تک ہنگامہ جاری رہا۔ آخرکار میئر کے انتباہ کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا اور سمیر ساجد افسر خان کے بغل میں بیٹھنے پر راضی ہو گئے۔ समीर साजिद यांच्यावर कारवाई करा। आज मी पीठासन अधिकारी म्हणून त्यांना आदेशित करतो, त्यांनी सभागृह बाहेरचा नाही आता एक्सेप्ट नाहीये। मी काय सांगितलं तुम्हाला गरज नाहीये, मी तुम्हाला म्हणलं तुम्ही जागेवर बसून बोला पाहिजे। पीठासन सांगितल्यानंतर तुम्ही जागेवर जायचं, जागेवर याला ज्या दिवसात काय घेतले میونسپل کارپوریشن کی جنرل باڈی میٹنگ کے دوران نئی واٹر سپلائی اسکیم کو منظوری دینے کے ضمن میں دیگر لیڈران کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے تعلق سے بھی ستائشی قرارداد منظور نہ کیے جانے کے خلاف شدید ہنگامہ آرائی ہوئی۔ واضح ہو کہ جنرل باڈی میٹنگ کے دوران پانی سپلائی منصوبے کی منظوری کے بعد پرمود راٹھور کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے لیے مبارکباد کی قرارداد پیش کی گئی۔ اس موقع پر UBT کارپوریٹرز نے ادھو ٹھاکرے کو بھی مبارکباد میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم میئر سمیر راجورکر نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد UBT اراکین نے ایوان میں شدید نعرے بازی اور ہنگامہ کیا۔ حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب کچھ کارپوریٹرز نے راج دنڈ اٹھانے کی کوشش کی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ضابطے کے تحت کارروائی کرتے ہوئے UBT کے تمام کارپوریٹرز کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ UBT گروپ لیڈر گنیش لوکھنڈے، کارپوریٹر سچن کھیرے، رشید مامو اور دیگر نے الزام لگایا کہ میئر کو ادھو ٹھاکرے سے الرجی ہے، اسی وجہ سے جان بوجھ کر ان کا نام مبارکباد میں شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے کارپوریٹرز جنہیں میئر نے مبارکبادی قرارداد کے معاملے پر ایوان سے باہر نکالا تھا، انہوں نے ایوان کے باہر دھرنا دے کر اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ تو لوکھنڈے صاحب بولے ان کا شکریہ ادا کرو، ان کا بھی جب تم ان کا کر رہے تو تم ادھیکاریوں کی چمچگیری کر رہے، تمہارے کی چمچگیری کر جب ادے صاحب نے کرے ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ دے بولو نہیں لیتے تو وہاں پر دباؤ میں آ کے کام کر رہے، تو وہاں پر نشید کر رہے، تے ماننا نہیں ہمیں تے ماننا رہے ادے صاحب کا نہیں ہمیں خیال ہے نا ابھی
ते म्हणे आम्ही नाम घेणार नाही. मग कशाला नाही घेणार? का नाही घेणार तुम्ही? आता सांगा ना काय त्याच्यामध्ये काय झेल तर नाही झाली ना, कारवाई होतात. आता ते जमलं आम्ही त्यांचं ऐका, आम्ही कुठं ऐकणार? आम्ही लोकशाही पद्धतीने चालतो, मग त्याच्यामध्ये तर आम्ही चालणार. त्यांना सांगणार त्यांनी कशाला नाही घेतलं नाम, त्यांना विचारा. आरोप करत होते महापौर दादागिरी करताय म्हणून. मग तुम्हाला दिसत नाही का? तुम्ही लोक स्वतः दिसतात ना, त्यांचं ऐकतात आमचं नाही ऐकतात. मग ते काय दादागिरी तर काय झाली? मग ते काय असेल तर पुढे भूमिका काय? ते आता बघू पुढे तर पुढे. राजू वैद्य यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव घेतला की 1680 कोटीची योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अतुल सावे यांनी मंजूर केली, पण प्रत्यक्षात ती योजना उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी मंजूर केलेली आहे आणि तिचं उद्घाटन भूमिपूजनसुद्धा उद्धवसाहेबाच्या हस्ते झालेलं आहे. तर आमच्या पक्षाची ही भूमिका होती का ज्यांनी खरं काम केलं तुम्ही त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे, पण महापौर आहे ना हे हुकुमशाही आणि दडपशाही करतात. मी बघितलं महापौर बाकीच्या विरोधी पक्षांचं ऐकून घेत नाही, दुसऱ्यांचं आमचं त्यांना वाटतं संख्याबळ कमी आहे, पण आम्ही एक जण जरी असलो तरी आम्ही सगळ्या सभागृहाला पुरून उरू आम्ही, कारण की आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका मांडणार. आमच्या पक्षप्रमुख तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव त्यांनी घ्यायला हवा होता, पण तरी तो न घेता महापौर जे ते दडपशाही करत आहे, आम्हाला सभागृहाच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो. आता त्यांचं कसं आहे, ते आणि प्रशासन मिळून सगळी दडपशाहीच चालू आहे त्यांची. त्यांचं कसं आहे, कोणत्या विरोधकाचं ऐकून घ्यायचं नाही. सुरुवातीलाच आता बाकीच्या लोकांचा पण राडा झाला, आम्ही काही त्याच्यात आम्हाला तरी कोपऱ्यात जागा दिली, बस नेऊन लोकांचा राडा चालू होता. आम्ही तर बस नेऊन भांडलो सुद्धा नाही त्यांना. आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावरच, ज्यांनी खरा विकास केला, ज्यांनी आपल्या शहराला निधी दिला, पाण्याचा गंभीर प्रश्न समजून घेतला, उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी 1680 कोटी रुपये मंजूर करून दिले या शहराला आणि त्याचं भूमिपूजनसुद्धा त्यांच्या हस्ते झालं, तरी हे त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव घेण्यासाठी हे भारतीय जनता पक्षाचे महापौर तयार नाही. ते पक्षपातीपणा करत आहे. त्याच्यामुळं त्यांनी आम्हाला सभागृहाबाहेर काढलं, पण आम्हाला हरकत नाही, आम्ही अशा सभागृहाचा त्याग करतो, कारण की आम्ही काही इथं झोपा घ्यायला आलेलो नाही. आम्ही काही इथं बसून AC बसून झोपा घ्यायला नाही आलो आणि त्यांचं ऐकून घ्यायला नाही आलो. आमच्या पक्षाची भूमिका जर ऐकत नसेल आणि विकासाच्या मुद्द्यावर ते ऐकून घ्यायला तयार नसतील तर अशा सभागृहात बसून तरी काय करणार आहे आम्ही? त्याच्यापेक्षा बाहेर राहिलेलं चालतो आम्हाला, आणि जी कारवाई झाली ती चालते आम्हाला. काय 3200 कोटी शहराला निधी दिला होता, भरघोस निधी दिला होता आणि त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव घेत नाहीये. आम्ही महापौरांचं, उपमहापौर आणि सर्व प्रशासनाचा आम्ही धिक्कार करतो, निषेध व्यक्त करतो. आणि आमचं फक्त एवढंच म्हणणं होतं की अभिनंदन त्यांचं पण करावे यावे आणि ते पण प्रस्ताव मंजुरी करावे, आणि तसेच आपले वार्डातले जे काही असलं ते आम्ही मांडवासाठीच इथं आलेले, जनतानं आम्हाला निवडून दिलेलं, ते आमचं काम ते ऐकूनच नाही घेत आणि ते हे माईकसुद्धा चालू नाही. आम्ही आहोत 6 नगरसेवक, उद्धव सेनेचे आम्ही 6 जण आहोत. 6ही माईक बंद होते. माईक बंद करण्यात आल्याच्या नंतर आम्ही फक्त समोर जाऊन साहेबांना विनंती केली का बाबा आमचं म्हणणं तुम्ही ऐकून घ्या, सन्माननीय महापौर दादा तुम्ही आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, पण त्यांनी ऐकून घ्यायला तयार नाही आहे आणि त्यांनी लगेच त्यांना आदेश दिले का यांना बाहेर काढून द्या म्हणून. आणि हे दुसरी वेळेस झालं. ज्या पहिल्या वेळेस आहे ना चिकलठाणा जालना रोडवर जे अतिक्रमण झालेलं होतं तो प्रश्न मी मांडलेला होता. मी प्रभाग क्रमांक 25मधली नगरसेविका आहे, 4 नगरसेविका एका प्रभागामध्ये आहे. तर जे अतिक्रमणचा जे विषय मांडण्यात आला, प्रश्न मांडण्यात आला, त्यावेळेस समीर दादांनी सन्मान्य महापौर साहेबांनी जी सभा घेतली त्या सभेमध्ये बाकीचे 3 नगरसेवक होते. 3ही नगरसेवक हे भाजपचे आहे आणि मी एक उद्धव साहेबांची पक्षातली आहे. मग मला हे म्हणायचं आहे दादांना का बाबा तुम्ही मला का बरं सोडलं, मला सभेची माहिती का नाही दिली, याचं कारण काय? बैठकीचे बैठक जी झाली त्याचं मला बोलवण्यात नाही आलं, तर याचं कारण का आम्ही विरोधी पक्ष आहोत म्हणून आम्हाला सांगण्यात नाही आलं का? ते पहिली वेळेस झालं आणि हा त्यांचा दुसरा मुद्दा आहे. तर हे आम्हाला खटकलं. आता मुळात असं आहे की ती पाणी योजना मंजूर कधी झाली याची माहिती त्यांनी घ्यायला पाहिजे, आणि ती जेव्हा मंजूर झाली त्यावेळेस तत्कालीन जे पदाधिकारी ज्या लोकांनी ज्या नेत्यांनी मदत केली त्यांच्या सगळ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला होता. तो ठराव मांडल्यानंतर यांनी असं सांगितल्यानंतर ते सभागृहात गेलमध्ये गोंधळ करत होते, आणि पीठासन अधिकारी म्हणून तो माझा अधिकार आहे की सभा व्यवस्थित चालली पाहिजे, सगळ्या सन्मान्यांचं निरसरण झालं पाहिजे, म्हणून 11:30 वाजता मी त्यांना सर्वसाधारण सभेमध्ये जायला सांगितलं. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर दुपारी 3 वाजता 2:30 वाजता जेव्हा जेवणासाठी 20 मिनिटाची सुट्टी केली असतात त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बाबा आम्हाला सभागृहात येऊ द्या, ठीक आहे, काही झालं असेल तर कायद्यातली ती तरतूदच आहे की त्यांना सभागृहात घेता येतं, म्हणून त्यांना मी सभागृहात घेतलं. त्याच्यानंतर पुन्हा तेच विषय काढायला लागले आणि वॉकआउट. अशी सगळी प्रोसिजर झाली, हे तुम्ही इथं पाहतच होतं. आज मुनक़िदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में वक्फ़े सवालात के दौरान इंतज़ामिया की जानिब से लेबर सप्लाई करने वाली महाराना एजेंसी को 22 करोड़ रुपये ज़ायद अदा किए जाने के मामले पर MIM के कारपोरेटर्स ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद मेयर ने मीटिंग मुलतवी कर दी. Bobby's
जो है तो प्रॉपर्टी अटस्टेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि आज तक भी कॉर्पोरेशन ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। आज तक भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आयुक्त ने उस कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल नहीं की, कोई मीडिया बाइट नहीं दी, ना ही मीडिया को बुलाकर ऐसे बताया कि हमारे से 22 करोड़ अच्छा चलेगी। हमारी मांग ये है कि महाराणा प्रताप एजेंसी के ऊपर एफआईआर दाखिल की जाए और उसके ऊपर मुकदमा दाखिल करके वो 22 करोड़ वापस हासिल किए जाए, और इसके साथ लेखा विभाग के जिन अधिकारियों की सिग्नेचर से वो 22 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए, उन अधिकारियों के ऊपर वो भ्रष्टाचारी अधिकारियों की सांठगांठ की वजह से ही वो 22 करोड़ एक्स्ट्रा महानगर पालिका के, यानी आपके और मेरे टैक्स के पैसे 22 करोड़ एक्स्ट्रा जो अल्टीमेटम यही है कि जब तक ये दोनों कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो है तो लेखा विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्ती की रोजा की कार्रवाई नहीं की जाएगी और महाराणा एजेंसी को जो है तो ब्लैक लिस्टेड करना होगा और उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करना होगा, जब तक ये दो मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आने वाली हर जिले में ये मुद्दा गूंजता रहेगा। ब्याज के साथ पैसे वसूल किया जाना चाहिए, 1.5 साल से उसके प्रमाण पैसा गोंधळ वगैरे काही झालेले नाही, विषय पत्रिका ही सकाळी संपली, पण सन्मानित सदस्यांनी जे प्रश्न विचारले आहेत त्याचे खुलासे कायद्याच्या तरतुदीमध्ये ते खुलासे सभा कामकाज नियमावलीमध्ये लिखित स्वरूपात दिले जातात। तर त्या संदर्भात काही उपप्रश्न असतील तर सगळ्या सदस्यांचं समाधान व्हावं या उद्देशाने आपण प्रत्येक प्रश्नाच्या बाबतीत सगळ्यांना वेळ दिला। आपण सगळेजण होतात, सकाळी 11 वाजता चालू झालेली सर्वसाधारण सभा 5:15 वाजले तरी आपण चालू केली आणि विषय प्रश्न क्रमांक 14 मध्ये अति स्पष्ट खुलासा झाला। आयुक्तांनी पण त्याच्यामध्ये खुलासा केला। ते केल्यानंतर तुम्ही सभागृहामध्ये अशा पद्धतीचं वर्तवणूक करणं ही चांगली गोष्ट नाही। या शहरामध्ये आपण त्या सभागृहामध्ये किंवा सर्वसाधारण सभेमध्ये या शहराच्या विकासाचे प्रश्न मांडले पाहिजे, त्या शहराचा सर्वांगीण विकास कसा होतो असे प्रश्न मांडले पाहिजे। पण ते न मांडता कोणत्या तरी विषयाला धरायचं, त्याचा खुलासा मिळाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही त्यांना, आपण जर सभागृहामध्ये वरतून पाहत असतात तर पीठासन अधिकारी म्हणून मी त्यांना 4 वेळेस विचारलं की बाबा ह्याच्यात तुम्हाला अपेक्षित काय, कोणत्याही विषयामध्ये अपेक्षित काय तर त्यांनी ते सांगू शकले नाही आणि मग त्या आपला प्रश्न चुकलेला आहे हे लक्षात आल्यानंतर मग हा वेगवेगळा विषय न्यायचा प्रश्न केला। 10 प्रश्न शिल्लक होते काही सन्माननीय नगरसेवकांचे, तर ते प्रश्न मी त्याबाबत त्यांच्याशी बोलत, त्यांची काही चुकी नाही। काही विशिष्ट लोक प्रश्नाचं उत्तर मिळाल्यानंतर सुद्धा ते उत्तर समाधानकारक असताना सुद्धा त्याची एक कॉपी माझ्याकडे असते, एक कॉपी आयुक्ताकडे असते, एक नगरसचिवाकडे असते, ती ढळढळीत दिसत होतं तरी सुद्धा उगाच विषय काढून त्याला वाढवायचं म्हणजे दुसऱ्या सदस्यांवर अन्याय होईल असं मला वाटतं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूर किए गए मुख्तलिफ तजावीज़ पर साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया। शहर के अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन अब मुद्दे वही, पुतले बना दो, ये रास्ता, ये गली, इसका नाम बदल दो, ज़ू का नाम बदल दो, म्यूज़ियम का नाम बदल दो, ये बिल्डिंग का नाम बदल दो करके ये मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली ही है। इसमें तो दोष इनका नहीं है, दोष उन लोगों का है जिन्होंने अपने वोट की ताकत के बल के ऊपर उन्हें इस सभा में भेजा है। इसमें मुझे यही कहना है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था, हमने एक प्रस्ताव ये दिया था कि इस शहर के महानगर पालिका के हद में आने वाले तमाम देसी दारू की दुकानों को हम कॉरपोरेशन लिमिट के बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने लिखित के अंदर पूरे हमारे 33 कॉरपोरेटर्स ने लिखित रूप के अंदर ये मांग रखी, लिखित में साइन करके दिया। हमारे महापौर साहब ने एक पत्र लिखा लीगल डिपार्टमेंट को, और लीगल डिपार्टमेंट को उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रस्ताव हम ले सकते हैं क्या। महापौर साहब, लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अपने ऑफिस में बैठे बैठे अगर गूगल कर लिए होते आपने कि इस देश के अंदर कितने शहरों की कितनी महानगर पालिकाओं ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है करके। महापौर साहब, आप भाजपा के हैं, लीगल एडवाइस आपने मांगने का मकसद ये था कि लीगल एडवाइस के अंदर आएगा कि नहीं ऐसा नहीं ले सकते हैं करके, और वो इसलिए आएगा कि बहुत सारे देसी दारू की दुकानें जो है वो आपके भाजपा के, वो आपके शिवसेना के, दोनों शिवसेना के, कुछ दूसरी पार्टियों के नेताओं के, ख़ुद के और उनके कुछ के रिश्तेदारों के,
वो देसी दारू की दुकानें हैं, तो हटा कैसा सकते हैं इसमें। तो ये यकीनन ये आपने सिर्फ उलझाने के लिए ये भेज दिया है। अब आपकी मालूमात के लिए मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर 19 महानगर पालिकाओं ने ये फ़ैसला लिया था, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं ने, कि हम अपने शहर के अंदर शराब की ख़रीद और बिक्री नहीं होने देंगे करके। ये भारतीय जनता पार्टी की, आप गूगल कर ले तो उसमें पता चल जाएगा। पिंपरी के अंदर इस तरीके का एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसके अलावा पनवेल में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव लेकर आया था और यूनानिमसली 2017 की बात है, यूनानिमसली उन्होंने इस ठराव को पास किया था कि हम अपने इलाके के अंदर हम शराब नहीं बेचने देंगे, देसी दारू की दुकानें हम बंद कर देंगे करके। तो आप लीगल एडवाइस क्या मांग रहे हैं? शहर के जूना बाजार इलाके में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारत गैस एजेंसी के डायरेक्टर से मुलाकात करके मेमोरेंडम भी पेश किया। शहर के जूना बाजार इलाके में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से जुमा को एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारत गैस एजेंसी के डायरेक्टर से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। उन्होंने गैस की किल्लत फौरी दूर करने और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। एहतजाज में सुरेश पवार, विजयनाथ मस्के, शेख आसिफ समेत कई ओहदेदारान और कारकुनान शरीक थे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मसला हल न होने पर एहतजाज मजीद तेज किया जाएगा। शहर के मयूर पार्क इलाके में शिवसेना के कारकुनान ने भारत गैस एजेंसी की एक गाड़ी को रोक लिया। इल्ज़ाम है कि गाड़ी के ज़रिए गैस सिलेंडरों की गैरकानूनी सप्लाई की जा रही थी। शहर के मयूर पार्क इलाके में शिवसेना के कारकुनान ने भारत गैस एजेंसी की एक गाड़ी को रोक लिया। इल्ज़ाम है कि गाड़ी के ज़रिए गैस सिलेंडरों की गैरकानूनी सप्लाई की जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर स्वाति खाड़े केदार ने गाड़ी की जांच की। शिवसेना कारकुनान ने मुताल्लिक़ एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और आइंदा कार्रवाई पर सबकी नज़र है। शहरातल्या 23 एजन्सीवर एकाच वेळेस आंदोलन केलं। सकाळी आंदोलन केल्यानंतर एक या सोसायटीमध्ये ही रिक्षा आढळली। या रिक्षाचं काही महिलांनी आम्हाला आता असं सांगितलं की एजन्सीला फोन केल्यानंतर या ठिकाणी रिक्षा होती, 500 रुपये एक्स्ट्रा द्या आणि इथून सिलेंडर घेऊन जा, असा निरोप दिला जातो। सगळ्यात आधी गॅस म्हणजे हे ज्वलनशील पदार्थ एका सोसायटीमध्ये अशा पद्धतीनं अनधिकृतरित्या ठेवता येत नाही। एक दुसरी गोष्ट, या रिक्षामध्ये जे सिलेंडर असले पाहिजे, जे डिलिव्हर करायचे त्या कस्टमरची लिस्टिंग असली पाहिजे। 2 आणि मला असं वाटतं कोणत्याच गोष्टी यांच्याकडे नाही। आम्ही जे सांगतोय काळा बाजार होतो, एकीकडं केंद्र सरकार सांगतं की 60 दिवसाचा स्टॉक आहे, कोणती टंचाई नाही, आणि मग अशी टंचाई निर्माण होते। याच्यात हे पकडल्यानंतर पुरवठा अधिकाऱ्यांना आम्ही फोन केलेला आहे, पोलीस इथे आलेले आहे, पण तो गुन्हा दाखल होत नाही। जर नाही झाला तर सरळ कलेक्टरकडे नाही तर शिपिंगकडे घेऊन जाऊ गाडी, मग काय होतं मग। ज़िले में पेट्रोल और डीज़ल का वाफा ज़ख़ीरा दस्तयाब है और सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने शहरियान से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें और घबराहट में ईंधन का ज़ख़ीरा न करें। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के मुताबिक ज़िले में पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है और ईंधन की आमद पहले की तरह जारी है। ताहम सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के बाइस शहरी बड़ी तादाद में पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं, जिससे मसनूई किल्लत पैदा हो रही है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि ईंधन की कीमतों में किसी भी किस्म के इजाफे का इम्कान भी नहीं है। शहरियान से अपील की गई है कि वह गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि सप्लाई का निज़ाम मुतासिर न हो। ज़िले में पेट्रोल और डीज़ल का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। शहरियान अफवाहों पर यकीन न करें और बिला ज़रूरत ईंधन जमा न करें। कीमतों में भी किसी किस्म के इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर बोलतोय। छत्रपती संभाजीनगर शहर व जिल्ह्यामध्ये काल परवा पेट्रोल पंपावर खूप मोठ्या वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा आहे, टंचाई आहे असं चित्र निर्माण केलेलं होतं। आज मी सर्व कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली। त्यानंतर असं लक्षात आलं की डिझेल आणि पेट्रोलच्या साठ्यामध्ये कुठेही कमी झालेला नाही आहे। येणारा फ्लो हा कंटिन्यू चालू आहे, कुठेही टंचाई नाही आहे।
फक्त अफवा पसरवल्यामुळं लोकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी केली आणि अव्वाच्या सव्वा पेट्रोल भरून डिझेल भरून घेतल्यामुळं पेट्रोल पंपावरचा साठा संपलेला आहे. माझी समस्त नागरिकांना नम्र विनंती आहे की आपण पॅनिक होऊ नका, अफवावर विश्वास ठेवू नका. डिझेल आणि पेट्रोलचा साठा मुबलक आहे, सातत्यानं तो येतो आहे. येणाऱ्या गाड्या या नियमितप्रमाणे येत आहेत. जसं जसं नेहमीप्रमाणे गाड्याचं आवक होते त्याचप्रमाणे गाड्याची आवक चालू आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी गर्दी करून जास्तीचं पेट्रोल आणि डिझेल घेतल्यामुळं टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते आहे. तरी माझी नागरिकांना विनंती आहे, अफवावर विश्वास ठेवू नका. डिझेल आणि पेट्रोलची कुठलीही टंचाई नाही आहे, टंचाई होणार सुद्धा नाही आहे. कुठलेही भाव वाढण्याचे चिन्ह नाही आहेत, लक्षणं नाही आहेत. परंतु काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अफवा पसरून लोकांना पॅनिक केलेला आहे. अशा लोकांचा आम्ही शोध घेतो आहोत ज्याने अफवा पसरलेला आहे ते, आणि जे कोणी अफवा पसरवतील आणि लोकांना पॅनिक करतील त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळं माझी नागरिकांना विनंती आहे, अफवा पसरू नका, लोकांना पॅनिक करू नका. पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा आहे आणि तो रेग्युलर आपल्याला मिळणार आहे. जसं आपण पूर्वी खरेदी करत होतात नियमितपणे आवश्यकतेप्रमाणे त्याचप्रमाणे खरेदी करा. जास्तीचा साठा करून ठेवू नका. ज़िले में सिडको वालूज ग्रोथ सेंटर के लिए ज़मीन हुसूल के मामले में इंतज़ामिया ने नया रास्ता इख्तियार किया है. डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर के मुताबिक इस मंसूबे के लिए TDR और इंक्लूसिव रिजर्वेशन जैसे मुतबादिल तरीक़े अपनाए जाएंगे. रामरई इलाके में मुनक़िदा इस इजलास में डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने बताया कि वालूज नगर 3 ग्रोथ सेंटर के लिए ज़मीन हुसूल का अमल तकरीबन 35 बरसों से रुका हुआ है, जिसे अब तेज़ किया जाएगा. किसानों ने मार्केट रेट के मुताबिक नक़द मुआवजा देने का मुतालबा किया. ताहम हुक्काम ने वाज़े किया कि ज़मीन हुसूल TDR के ज़रिए किया जाएगा. इंक्लूसिव रिजर्वेशन के तहत किसानों को अपनी ज़मीन खुद तरक्की देने का मौका भी दिया जाएगा. मज़ीद कहा गया कि अगर निजी डेवलपर्स दिलचस्पी दिखाएं और किसानों की रजामंदी हो तो PPP मॉडल पर भी गौर किया जा सकता है. ग्रोथ सेंटर में 30 मीटर चौड़ी मरकज़ी सड़कों के लिए ज़मीन को तरजीह दी जाएगी. किसानों की मंजूरी के बाद पैमाइश और TDR की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जबकि सड़कों की तामीर के लिए हुकूमती फ़ंड हासिल करने की कोशिश होगी. हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी है और शहरियान को इससे मुत्तला किया है. इजलास में मुतल्लिक़ अफसरान, मकामी किसान भी मौजूद थे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद अंग्रेज़ी का खौफ ख़त्म करना और तलबा में एतमाद को बढ़ाना है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा को आसान अंदाज में अंग्रेज़ी सिखाने और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया गया है. ये इक़दाम कमिश्नर जी श्रीकांत और डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे की रहनुमाई में किया गया. फिनिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डायरेक्टर मोहन कोरडे ने कोर्स का आगाज़ किया, जबकि इफ्तिताह एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे के हाथों हुआ. हेडमास्टर संजीव सुनार ने कोर्स की अहमियत बयान की. इस मौके पर तलबा को रोज़मर्रा मिसालों के ज़रिए अंग्रेज़ी सिखाई गई और प्रेजेंट टेंस पर रहनुमाई की गई, जबकि इब्तिदाई टेस्ट भी लिया गया. ये 3 रोज़ा प्रोग्राम है जिसमें 6ठी से 9वीं जमात के तलबा और असातिज़ा शरीक हैं और स्कूल के अमले ने इसके इनेकाद में अहम किरदार अदा किया. PES कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मजहर सैयद अजहर को 24 फरवरी 2026 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD की डिग्री तफवीज़ की गई. उनका तहक़ीक़ी मौजू अ नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट था, जो प्रोफेसर डॉक्टर शतरंजय कोटे की निगरानी में मुकम्मल हुआ. उन्होंने 2019 में नेट सेट और 2020 में UGC नेट इम्तिहानात कामयाबी से पास किए. इससे कबल 2019 में MPhil की डिग्री भी हासिल की. उनकी इस कामयाबी पर अहल खाना, दोस्तों और तालीमी हलकों ने मुबारकबाद पेश की है. अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी तवानाई बहरान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है. तेल और गैस की फराहमी मुतासिर होने से कीमतों में इजाफ़ा और खाद के खाम माल की कमी का इम्कान पैदा हुआ है. इसी पस मंज़र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुतबादिल तवानाई ज़राई की जानिब कदम बढ़ाते हुए कचरे से गैस बनाने के मंसूबे को बजट में शामिल किया है.
वाज़ेह हो कि शहर के घरों से कचरा जमा करके अलहदगी के बाद गैस बनाने का मंसूबा 2026-27 के बजट में शामिल किया गया है। अगरचे फौरी निफाज मुमकिन नहीं, मगर मुस्तकबिल की तवानाई ज़रूरियात के लिए इसे अहम हिकमत अमली समझा जा रहा है। इसके लिए कचरा इंतज़ामिया को मजबूत बनाने की तैयारी जारी है, जिसके तहत नई एजेंसी के ज़रिए घरों से कचरा जमा, गीला व खुश्क कचरा अलहदा और बंद गाड़ियों से प्रोसेसिंग साइट तक मुंतकिली की जाएगी। खुश्क कचरा MRF के ज़रिए रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा, जबकि अवामी बेदारी मुहिम्मात भी चलाई जाएंगी। ये हिकमत अमली दूरअंदेशी की अक्कासी है और मौसर अमल दरामद व अवामी ताउन से मुस्तकबिल में ये मनसूबा शहर के लिए बड़ी सहूलत बन सकता है। इसके अलावा मेयर समीर राजुरकर ने सफाई में अवामी शमूलियत को ज़रूरी करार देते हुए IESC अमले को हिदायत दी कि कचरा अलहदगी, प्लास्टिक पर पाबंदी और सफाई के पैगामात आम करें। उन्होंने कहा कि साफ शहर सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और आवाम से बराह रास्त राब्ता बढ़ाया जाए। इस मौके पर सफाई का हल्फ भी दिलाया गया, जिससे अमले में नया जोश पैदा हुआ और सफाई मुहिम में तेज़ी की तवक्को है। दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर के चिकलठाना, जाफर गेट और शाहनूर मियाँ दरगाह के पीर बाज़ार समेत हफ्तावारी बाज़ार बंद करने का ऐलान म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने बजट 2026-27 पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इन बाज़ारों की वजह से ट्रैफिक जाम, हादसात, तनाज़ात और गंदगी जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें मुकम्मल बंद करने का फ़ैसला लिया गया है। ये बाज़ार पुराने हैं, जहां ताजिर और किसान अशिया फ़रोख्त करते थे और हर हफ्ते 25 से 50 लाख रुपये तक लेन देन होती थी। बढ़ती भीड़ के बाइस ट्रैफिक और सफाई के मसाइल संगीन हो गए हैं। अब सड़कों पर बाज़ार लगाने पर पाबंदी होगी, जबकि मुतबादिल के तौर पर सब्ज़ी मंडियों में दुकानों में बाज़ार लगाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके लिए मौजूदा मंडियों की मरम्मत और नई दुकानें भी बनाई जाएंगी। कमिश्नर के मुताबिक इस फैसले का मकसद ट्रैफिक बेहतर बनाना, सफाई को यकीनी बनाना और शहरी निज़ाम को मुनज़्ज़म करना है। औरंगाबाद ज़िला परिषद में सदर और नायब सदर के इंतखाब के बाद अब सब की तवज्जो ज़ेली कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाब पर मरकूज़ है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने इस इंतखाबी अमल का शेड्यूल जारी कर दिया है। इत्तला के मुताबिक 2 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे ये इंतखाब होगा। इस खुसूसी इजलास के लिए 1/3 अराकीन की हाज़िरी लाजमी रखी गई है, जबकि चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी 2 घंटे पहले जमा किए जाएंगे। ज़िला परिषद के 9 मुंतखब अराकीन इस अमल में वोटिंग करेंगे। उधर इस इंतखाब में सियासी जोड़ तोड़ को ख़ास अहमियत हासिल हो गई है और इत्तेहादियों को साथ लेने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को शिकस्त देकर गैर मुतवक्किल बरतरी हासिल की है, जिसके बाद अब चेयरमैन के ओहदों के लिए सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। अहम 4 मौज़ूआती कमेटियों में बाअसर अराकीन को मौका देने की हिकमत अमली बनाई जा रही है और आइंदा दिनों में ज़िला परिषद की ताकत के तवाज़ुन पर इन इंतखाबात का बड़ा असर पड़ने का इम्कान है। ख़वातीन मुसाफिरों की सलामती को तरजीह देते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अहम फ़ैसला लिया है, जिसके तहत ख़वातीन के लिए लेडीज़ स्पेशल सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ख़वातीन और सयाहों की सहूलत के लिए 2 बड़े फ़ैसले किए हैं। ख़वातीन के महफूज और आसान सफ़र के लिए शहर में जल्द ही लेडीज़ स्पेशल सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। इसके अलावा शहर में आने वाले सयाहों को तारीख़ी मकामात दिखाने के लिए संभाजी नगर दर्शन के नाम से खुसूसी बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। स्मार्ट सिटी बस सर्विस के जायजे के दौरान कायमा कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने ये मालूमात दी। इजलास में बसों में CCTV कैमरे, ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें और बसों के मुकर्ररा टाइम टेबल का भी जायज़ा लिया गया। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ ख़वातीन की सलामती में इजाफा होगा, बल्कि शहर की सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। जालना में रविंद्र लाडके के कत्ल के ख़िलाफ़ लाड गवाले समाज की जानिब से खामोश मार्च निकाला गया। मज़ाहिरीन ने मुलजिमीन को सज़ाए मौत देने और केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने का मुतालबा भी किया। ये मार्च गौली मोहल्ला पुराना जालना से शुरू होकर ज़िला कलेक्टर और SP ऑफिस तक पहुंचा, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और नौजवान शरीक हुए। बाद-ए-अज़ां डिप्टी कलेक्टर शशिकांत हदगल और एडिशनल SP आयुष नौपानी को याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुलजिमीन को सज़ाए मौत देने और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का मुतालबा किया गया। मेमोरेंडम पर समाज के अफराद और मकतूल के अहल खाना के दस्तखत थे। मज़ाहिरीन ने इंसाफ और सख्त सज़ा का मुतालबा दोहराया। वाक़े के बाद शहर में कशीदगी का माहौल है और पुलिस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ज्यांना फाशी द्यायला पाहिजे, ज्यांनी जे कार्यक्रम केले त्यांना फाशी द्यायला पाहिजे। माझा नातू आहे, माझा तेच कमीचा लेकरू होतो बा, त्यांना फाशी देऊन टाका, त्यांना तिळतिळ मरले पाहिजे। ते 22/3/2026 जो संभाजीनगर
पुतळ्यापाशी खून करण्यात आलं त्या संदर्भामध्ये गवळी मोहल्ला ते जिल्हाधिकारी कार्यालय ते SP कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 3 आरोपी जमा आहेत. आरोपीला शासन कठोरात कठोर होऊन फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि केस ही फास्ट कोर्टात चालवण्यातच यावी अशी विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी आणि SP साहेबाला केली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 साल बाद मुनक़दा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग रही हंगामा खेज। पहली सफ में बैठने के लिए अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर और VBA के ग्रुप लीडर अफसर खान आमने सामने। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर करने पर हुकूमत के लिए 27 करारदाद में उद्धव ठाकरे का नाम शामिल न करने पर UBT के कारपोरेटर्स हुए मुश्तइल। खलीजी जंग के सबब शहर में पकवान गैस की सप्लाई में धांधलियों का शिवसेना UBT ने लगाया इल्जाम। गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले मयूर पार्क की एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों के जिमन में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने पेट्रोलियम अशिया का भरपूर स्टॉक होने की दी वजाहत। सिडको वालूज ग्रोथ सेंटर के लिए जमीन हुसूल के लिए इंतजामिया ने दिया नया फार्मूला। TDR और इंक्लूसिव रिजर्वेशन का फैसला। डिविजनल कमिश्नर ने बुलाई मुतल्लिका इंतजामिया की मीटिंग, अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और ईंधन की किल्लत दूर करने कचरे से गैस बनाने का मंसूबा म्यूनसिपल इंतजामिया के जेर गौर। कहा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने प्रोजेक्ट के लिए बजट में खुसूसी गुंजाइश रखे जाने की भी दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।